سرحدوں کی دونوں جانب ایسے لوگ یقیناً موجود ہیں جو روزانہ اس خطے کو ایٹمی جنگ سے محفوظ رکھنے کی دعا کرتے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایٹمی جنگ سے تحفظ کی دعا کی ہے؟ Obviously, کبھی بھی نیوکلیئر وار نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے پاکستان کی اپنی حفاظت میں رکھے۔ ضرور بھائی، روز کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، بالکل دعا کی ہے پاکستان جنگ سے بچا رہے۔ ہاں بہت کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں۔ آف کورس ہمارے ملک کو، پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ Obviously بہت دعا کی ہے پاکستان کی، روز دعا کرتے ہیں، دعا پہ ہی چل رہے ہیں۔ کبھی سوچے نہیں ایسا ہے۔ لیکن پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کے تناظر میں ماضی، حال اور مستقبل سے جڑے کچھ معاملات پر غور بہت ضروری ہے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا ایٹمی طاقت بننے کا عزم لفظ بہ لفظ درست ثابت ہوا۔ جیسے ایٹمی حملے سے بچاؤ اور بحالی کے لیے حکومت پاکستان نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جیسے پاکستان کے شہری ایٹمی حملوں اور اس کے بعد کے ممکنہ حالات سے کتنا واقف ہیں۔ جیسے یہ حقیقت کہ پاکستان میں کسی بڑی آفت کی صورت میں ریسکیو کا موجودہ تصور انتہائی غیر تسلی بخش ہے۔ ہم ان چاروں پہلوؤں کا باری باری جائزہ لیں گے، لیکن ایٹم بم کی کہانی کو مختصراً دہرانے کے بعد دنیا کا پہلا ایٹمی دھماکہ امریکہ نے سن 1945 میں کیا تھا۔ اس تجربے کے صرف 3 ہفتوں بعد ہی جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کی ایٹمی بمباری نے تباہی مچا دی۔ آج کے دن تک یہ کسی بھی ملک کا کسی بھی ملک پر پہلا اور آخری ایٹمی حملہ ہے۔ 2 نہتھے شہر جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، ان پر آپ نے ایک نیا ہتھیار استعمال کر کے اس کے نتائج دیکھے تھے۔ یعنی آپ نے ان کو ایک تجربہ گاہ کے طور پہ ان 2 شہروں کا استعمال کیا امریکی حکمرانوں نے۔ ان حملوں کے بعد دنیا کے بڑے ملکوں کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کی لامتناہی دوڑ شروع ہو گئی۔ 4 سال بعد سوویت یونین نے کامیاب ایٹمی تجربے کر کے دنیا کو مزید امتحان میں ڈال دیا۔ سوویت یونین پر ایک بار پھر برتری حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے تھرمو نیوکلیئر کیپیبلٹی یعنی ہائیڈروجن بم بنانے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Great credit is due for this mighty British achievement, for it seems that by the... برطانیہ نے سن 1952 میں ایٹمی دھماکہ کر کے فرانسیسیوں کی نیندیں بھی حرام کر دی۔ 8 سال بعد فرانس بھی زمین پر ایک اور بم پھوڑ کر ایٹمی طاقت بن گیا۔ اکتوبر 1964 عوامی جمہوریہ چین کا ایٹمی تجربہ کامیاب ہو گیا۔ اگلے 3 برسوں میں چین نے ہائیڈروجن بم بنانے کی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی۔ بھارت سن 1962 میں چین اور پھر 1965 اور 1971 میں پاکستان سے لڑائیاں کر چکا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا۔ مئی 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے برے صغیر میں سکون کے بچے کچے امکانات بھی ختم کر ڈالے۔ Pakistan, which has often been at war with India, hinted it now might have to join the once select nuclear community in self-defense. پاکستان کو اب ایک ایٹمی طاقت کا سامنا تھا، ایک ایسی ایٹمی طاقت جس سے وہ پہلے بھی 3 جنگیں لڑ چکا تھا۔ تو
तकरीबन 24 साल बाद भारत ने एक और एटमी धमाका कर दिया। इसके जवाब में आखिरकार पाकिस्तान ने भी 28 मई सन 1998 के दिन बलूचिस्तान के इलाके चगई में एटमी धमाका कर दिया। यकीनन ये एक नाकाबिले फरामोश दिन था। भारत के दूसरे एटमी तजुर्बे से फिक्रमंद पाकिस्तानी अवाम का हौसला एक बार फिर बुलंद हो गया। एटमी ताकत बनने का एहसास बिलाशुबा बेशतर पाकिस्तानियों के लिए फख्र और मुसरत का बाइस था। सियासत और जंगों से जुड़े मामलात को बहरतौर कई पहलुओं से देखा और परखा जाना जरूरी होता है। इस लेवल तक टेंशन कभी किसी भी दो मुल्कों में नहीं पहुंचना चाहिए कि मतलब ये जरूरत पड़े कि लोगों को बताया जाए कि एक न्यूक्लियर हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट और उसमें तुम ये स्टेप्स लो। देखिए, जब एक न्यूक्लियर अगर जंग होगी तो उसमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने पहले किया या किसने बाद में किया, क्योंकि इतने वेपन्स होते हैं कि आप काउंटर अटैक आप करके आप दूसरे को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वो भी डिस्ट्रॉय। सो एनीवन टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वॉर इज टॉकिंग अबाउट सुसाइड। अब हम अपने 4 पहलुओं पर वापस आते हैं, लेकिन बारी बारी। Having faith in Almighty Allah, we can never lose confidence. ये सच है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का एटमी ताकत बनने का आज़म लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त साबित हुआ। भारत की इस पेशकदमी के जवाब में भुट्टो का रद्द अमल कोई नहीं भूला होगा। उनका कहना था कि कौम घास खा लेगी मगर एटम बम जरूर बनाएगी, और लगता है उनका ये ख्वाब लफ्ज ब लफ्ज सही साबित हुआ। एटम बम भी बन गया और आवाम घास खाने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के खवास, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो तो घास नहीं खा रहे, लेकिन उस वक्त से आज तक पाकिस्तान के अवाम जरूर घास खा रहे हैं। देखा जाए तो हम एक तरीके से घास ही खा रहे हैं। अभी घास ही खा रहे हैं, हम पत्नी क्या खा रहे हैं, घास के अलावा भी सब कुछ खा ही रहे हैं। घास नहीं खा रहे, घास जैसे खाने का हिसाब किताब होगी, अब घास ही खा रहे हैं। घास तो नहीं खा रहे, लेकिन घास से कम भी नहीं खा रहे। घास खा रहे नहीं, खा रहे हो तो हम घास खा रहे हैं, बिकॉज आप अपनी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन चेक कर लिए। घास से भी बुरी हालत है भाई। यहाँ एक बात का इजाफा जरूरी है। ख्याल था कि खित्ते में 2 एटमी ताकतों की मौजूदगी में कशीदगी कम हो जाएगी और हालात बेहतरी की जानिब चल पड़ेंगे, लेकिन ये बात अब तक सही साबित नहीं हो सकी। मेरी नज़र में डेटरेंट नहीं है ये। एक मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लीडरशिप उस वक्त का एक ईगो का मसला था। मेरे ख्याल में तो ये डेटरेंस का सबब नहीं है। हर तीसरे दिन LOC के ऊपर झड़पें होती हैं। अभी 2001 में जो हुआ और जिस तरह एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले फौजी खड़े रहे दोनों तरफ के। सन 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ और जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की गई। सन 2008 के मुंबई हमलों ने हालात को मजीद अबतर कर दिया। उधर पाकिस्तान में शरपसंदी के कुछ वाकयात में भारत के मुलव्वस होने की बात की जाती रही है। मेरे ख्याल से जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान का ताल्लुक है तो सबवर्सिव एक्टिविटीज भी बहुत हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। ये कहना मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं है कि कोई न्यूक्लियर वेपन एक्चुअली इस्तेमाल करेगा।
یہ بھی تو ممکن ہے کہ کچھ پچھلی جنگوں سے سبق کے طور پر اور کچھ طاقت کے اس توازن کی وجہ سے اب سچ مچ کچھ سیکھا جا رہا ہو۔ ویسٹ میں تو لوگوں نے یہ سیکھا ہے کہ پیس بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں یورپین یونین بھی ہے، وہ بنی ہے۔ کون سوچ سکتا تھا ورلڈ وار 2 میں جب انہوں نے کروڑوں لوگ مر گئے آپس میں جھگڑے کرتے کرتے، اور 300 سال تک وہ جھگڑے کر رہے تھے، اور آج دیکھیں ایک ون یونین بن گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پہلو کی جانب۔ ایٹمی حملے سے بچاؤ کے لیے حکومت پاکستان نے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ بھی درست ہے کہ ایٹمی حملے سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے کسی سطح پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کا کم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ان دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہے گا۔ ایٹم بم کا چلنا ٹیئر گیس کے گولے کا چلنا نہیں ہے۔ ایٹم بم کا چلنا یہ مطلب ہے کہ سینکڑوں سال کے لیے یہ پوری یہ خوبصورت جو خطہ ہے دونوں طرف کا، وہ بالکل بنجر ویران ہو جائے گا، کروڑوں لوگ مر جائیں گے۔ یہ کڑوا سچ ہے کہ پاکستانی قوم اپنی موجودہ سیاسی اور اقتصادی حالت میں ایسی کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ایٹمی تجربات کیے گئے وہاں آج تک حالات معمول پر نہیں آ سکے ہیں۔ یہاں کی زمین پر سبزہ صحیح معنوں میں پھل پھول نہیں پاتا، یہاں پر موجود پانی کو استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تباہی کے واقعات گویا سیب بن کر ان مقامات پر کسی نہ کسی انداز میں راج کرتے رہتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے میں ایسا ہوا، جگائے اور جو پہاڑی علاقہ تھا اس کا رنگ تک بدل گیا، اور ابھی تک کسی نے یہ نہیں اس پر توجہ دی کہ جو وہاں لوگ آس پاس میں بھی جو رہتے ہیں ان کے اوپر اس کے کچھ اثرات ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کے بعد جاپان پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاپان میں صنعت اور شہری نظم و نسق کا بنیادی ڈھانچہ پہلے سے موجود تھا۔ ملک میں شرح خواندگی کی سطح اور تعلیم کا معیار بلند تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پیشہ ور افراد کی تعداد حوصلہ افزا تھی۔ جاپان کھڑا ہوا اپنے پیروں پہ تو اس کی وجہ کچھ اور نہیں تھی، صرف یہ تھی کہ جاپانیوں میں بطور ایک قوم کے جینے کا اور لڑنے کا حوصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوصلے کو استعمال کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے حالات بالکل برعکس ہیں۔ ملک میں غربت، ناخواندگی اور بدعنوانی کی شرح غیر معمولی حد تک زیادہ ہے۔ دوسری جانب یہاں تعلیم اور صنعت کا بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں۔ ملک کے بیشتر حصے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پیشہ ور افراد سے محروم ہیں۔ آپ کے اپنے مسائل ایک طرف ہیں، آپ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، آپ اپنی سول سوسائٹی کو دیکھیں، ایجوکیشن کہاں پہ کھڑا ہے، آپ کی پاورٹی، انفلیشن، اس کی کیا حالت ہے، انرجی کرائسس کی کیا پوزیشن ہے۔ دیٹ لیول از ٹو بی۔ آپ جب جنگ سے فارغ ہوں گے تو یہاں دیکھیں گے نا۔ اداروں کی کارکردگی پہلے سے ایک سوالیہ نشان ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی تباہی کے بعد ان کی کارکردگی کا تصور کسی بھیانک خواب سے کم نہیں۔ ایٹمی حملوں سے بچاؤ اور بحالی کے معاملات پر کسی حکومت نے کبھی کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا، اور نہ ہی شہریوں کے لیے کبھی کوئی تربیتی پروگرام مرتب کیا گیا۔ نہیں، بالکل نہیں دی گئی، میرے خیال سے تو نہیں دی جاتی۔ نہیں، یہاں پہ تو نارمل چیزیں نہیں لوگوں کو پتا ہوتی۔ نو، ناٹ یٹ۔ سن 2005 کے زلزلے اور اس کے بعد سیلاب سے ہونے والی تباہی اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
जंगों के दौरान शहरियों की जानो माल के साथ साथ अहम कौमी असासों के तहफ्फुज़ के लिए भी मंसूबाबंदी की जाती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान हिंदुस्तान के फरंगी हुक्मरानों को खुद अपने दिफा के साथ साथ ताजमहल के तहफ्फुज़ का भी ख्याल था। शहर आगरा पर जर्मन तैयारों की बमबारी के इम्कानात न होने के बराबर थे, फिर भी अंग्रेजों ने ताजमहल को माहिरीन तामीरात की मदद से छुपा दिया। यूं मुगल दौर का ये अजीम शाहकार दुश्मन के तैयारे ही नहीं बल्कि मोहब्बत करने वालों की बुरी नजरों से भी महफूज हो गया। लेकिन आज पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुल्क की अहम इमारतों और तारीखी वर्षों की हिफाजत के लिए कभी भी कोई प्रोग्राम बनता, सुनाई या दिखाई नहीं दिया। सवात के अंदर सैलाब आया तो पूरे गौतम बुद्धा के सारे असरात हो गए, हमने तो उसके लिए कुछ नहीं किया था। मोहनजोदड़ो जो है वो आज भी फ्लड में तबाह हो रहा है, तो आप जब हम ये कन्वेंशनल नहीं कर सकते, मेहरगढ़ जो है बलुस्तान में तबाह हो रहा है, तो आप क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सिस्टम है हमारे पास कि हम उसको महफूज रखने के लिए कोई बंदोबस्त कर रहे हैं। फ्रांस ने पहला एटमी तजुर्बा सहारा रेगिस्तान के अल्जीरियाई हिस्से में किया था। जानो और जानते रहो। और अब हमारा तीसरा पहलू। एटमी हमलों और इसके बाद के मुमकिन हालात से आम आदमी की वाकफियत ना होने के बराबर है। शायद ही कोई पाकिस्तानी ये बता सके कि एटमी हमले की खबर मिलते ही उसका पहला रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। सबसे पहले सजदे में दुआएं होंगी और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन वो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक होगा। मरने से पहले की दुआएं करना शुरू कर दें। जाहिर सी बात है पैनिक होंगे। मैं तो कब कपाने लगूंगी, मुझे नहीं पता क्या करना है। अल्लाह मियां के आगे सर झुकाओ तो सब मसले हल हो जाते हैं। बस नमाज़ें पढ़ेंगे और क्या कर सकते हैं। हमें तो किसी चीज सोचने की मोहलत ही नहीं मिलेगी। हम लोगों को चाहिए स्टैंड लेना चाहिए कि ये चीज ना हो तो अच्छा है। 50 की दिहाई की बात है। अमेरिका में एटमी हमले से बचाव की तदाबीर से शहरियों को आगाह करने के लिए दस्तावेजी फिल्म का सहारा लिया गया। Duck and cover. This family knows what to do, just as your own family should. इनमें डक एंड कवर एक काबिल जिक्र फिल्म है। इस ब्लैक एंड व्हाइट दस्तावेजी फिल्म का नाम यानी डक एंड कवर ये वाज़ेह करता है कि एटमी हमले को भांपते ही सबसे पहले झुक जाना और फिर खुद को छुपा लेना एक बुनियादी सबक है। फिल्म में एटमी धमाके को आसमान पर नमूदार होने वाली एक इंतहाई तेज सफेद रोशनी से ताबीर किया गया है और इस रोशनी से खारिज होने वाली तवानाई को हरारत की सूरत में दिखाया गया। फिल्म में तलकीन की गई है कि झुकने के फौरन बाद मेज, डेस्क या आसपास मौजूद किसी भी मजबूत सहारे के नीचे खुद को छुपा लेना चाहिए। इस पैगाम को आसान बनाने के लिए फिल्म के पहले हिस्से में कार्टून सीक्वेंस के जरिए एक कछुए को खतरे की सूरत में पहले झुकते और फिर अपने मजबूत खोल में छुपते दिखाया गया है। इब्तिदा में फिल्म में बताए हुए तरीके को अमरीकी अवाम में पसीराई मिली। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इस सबक से मुताल्लिक बाकायदा मश्क कराई जाने लगी। इस मश्क के तहत खतरे का सायरन बजने के बाद अगले 2 मिनट के अंदर अंदर तमाम अफराद को झुककर छुपना होगा।
لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے خیالات میں ایک بنیادی تبدیلی واقع ہوئی. اب ایک عام رائے یہ تھی کہ دنیا کے تباہ ہو جانے کے بعد بھلا اس میں رہنے کا کیا فائدہ. Window or standing in the elevator shaft, it wouldn't be of any great significance if the bomb were dropped in this area within a radius of 25 miles. I assume you're supposed to go to a shelter, but in a city like New York, there's not much chance that a person would survive if there was an attack or something. In the case of a real attack, nobody would know what to do, I'm quite sure. دیکھیں یہ جو اصطلاح ہے ڈک اینڈ کور کی، یہ لوگوں کا دل بہلانے کی اصطلاح ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کی اصطلاح ہے کہ نہیں صاحب اگر دیکھیے ایٹمی ہتھیار چل گئے یا ایٹمی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم کچھ دن تہخانے میں رہ لیں گے، یا ہم تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ رکھ لیں گے، پانی کا ذخیرہ کر لیں گے، کچھ دنوں بعد باہر آئیں گے تو سب کچھ ویسا ہی ہوگا. ویسا نہیں ہوگا. پاکستان میں آج بھی کوئی شہری ایٹمی حملوں سے بچاؤ سے متعلق کسی تربیت یا مشق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. نہیں، بالکل بھی نہیں، گورنمنٹ لیول پر بھی نہیں ہے اور نہ ہی پبلک سیکٹر میں. نہیں، آج تک کوئی نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ اویئرنیس پروگرام اس طرح کے دیے نہیں جاتے. ایسا تو میرے خیال سے کوئی پروگرام یہاں پہ ارینج کبھی نہیں ہوا. نہیں، اب تک تو نہیں. میڈیا، none of the institutions of the society have actually worked to create awareness towards the phenomena کہ وار ہوگی تو ہمیں کیا ریاکٹ کرنا ہے. اور یہی وقت ہے اپنے چوتھے پہلو پر ایک نظر ڈالنے کا. پاکستان میں کسی بھی بڑی آفت کی صورت میں ریسکیو کا موجودہ تصور انتہائی غیر تسلی بخش ہے. سن 2005 سے لے کر اب تک پاکستان غیر معمولی نوعیت کی آفات سے دوچار رہا ہے. زلزلوں اور سیلاب میں ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور سچ یہ ہے کہ ان میں بہت سو کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن بنیادی سہولتوں اور تربیت میں کمی کے باعث ریسکیو کی زیادہ تر کارروائیاں زندہ بچ جانے والوں کی امداد تک محدود رہی. حالانکہ اس بات کو مان لینے میں ہی عافیت ہے کہ ریسکیو کا اصل مفہوم کسی کو خطرے سے نکالنے کے عمل سے جڑا ہے، لیکن ملک میں کسی بڑی آفت کی وجہ سے خطرے میں گھرے افراد کو بچانے کے واقعات سننے کو نہیں ملتے. پاکستان کے شہری کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھنے کے نقصانات ماضی میں جھیلتے رہے ہیں. اب سا ہی ہوگا خود اپنے تحفظ اور بہتری کے لیے. اس حوالے سے تاریخ میں ایک مثال موجود ہے. سن 1965 میں برطانیہ میں تیار کی گئی ایک دستاویزی فلم وار گیم میں ایٹمی جنگ کے نتیجے میں ہونے والی ممکنہ تباہی کے مناظر دکھائے گئے. متعلقہ حلقوں کی جانب سے ان مناظر پر اعتراض اٹھایا گیا اور یوں وار گیم پر پابندی عائد کر دی گئی. لیکن سن 1985 میں آخرکار اس فلم پر لگی پابندی کو ختم کرنا پڑا کیونکہ عوام کی آگہی کے خاطر کسی حقیقت یا ممکنہ حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے. ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کا نام لٹل بوائے اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے بم کا نام فیٹ مین تھا. جانو اور جانتے رہو. ایٹمی ہتھیار جنگ نہ ہونے پر بھی مہلک ثابت ہو سکتے ہیں. سن 1950 سے لے کر اب تک حادثات ہوتے رہے ہیں.
26 अप्रैल 1986 के दिन साबका सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल के शहरियों पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। रियासत यूक्रेन के इस शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो गया। इस रिएक्टर के मुलाजमीन और इमदादी एहलकारों समेत 31 अफराद मौके पर हलाक हो गए। तापकारी ने इस शहर में कारोबार जिंदगी और माहौल पर गैर मामूली असरात मुरतब किए। लगभग 5 लाख अफराद ने रात दिन इमदादी काम करके हैरत अंगेज तौर पर हजारों अफराद की जानें बचा ली और तापकारी के असरात को बड़ी हद तक महदूद कर दिया। सोवियत यूनियन में मीडिया पर रिवायती बंदिशों के बायस इस हादसे से मुतालिक सही आदाद-ओ-शुमार सामने नहीं आ सके, लेकिन कुछ अरसे बाद शहरियों के मौलिक बीमारियों और माजूरी में मुब्तला होने पर आदाद-ओ-शुमार आते रहे। वो तो जब हवाएं गई हैं तापकार असरात को लेके, तो स्वीडन और जो दीगर मुल्क थे उन्होंने कहा कि ये कैसे इतना तापकार जो शुआएं हैं उनमें इजाफा हो गया है। तब मजबूर होके सोवियत यूनियन को ये बताना पड़ा कि चेर्नोबिल में एक्सीडेंट हुआ है। उसको भी मामूली एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन वो इतना भयानक था कि जब वो शट डाउन किया गया है चेर्नोबिल के एटमी रिएक्टर को, तो उसको ठंडा करने के लिए लाखों टन, सैकड़ों नहीं लाखों टन कंक्रीट इसमें डाली गई और दीवारें उठाई गई। उसके बावजूद आज तक वो जो इलाका है वो उनके असरात से, तापकारी असरात से बाहर नहीं आ सका है। चेर्नोबिल के इस अंधोनाक एटमी सानहे से लगभग पहले 17 जनवरी 1966 को स्पेन में रूनुमा होने वाले एक वाक़े ने कई दिन तक शहरियों को सुकून से सोने नहीं दिया। चार हाइड्रोजन बम से लेस एक B-52 तैयारा फिजा में ईंधन की मुंतकली के दौरान हादसे का शिकार हो गया। नतीजे में 3 बम जमीन पर और चौथा समुद्र में गिर गया। इनमें से कोई बम नहीं फटा, लेकिन सेफ्टी डिवाइस के ऑन हो जाने से 2 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में रेडिएशंस फैल गई। अमेरिका और स्पेन के हुक्मरान हलकों में बेचैनी फैल गई। अमेरिकी एहलकारों ने इस मुकाम पर मौजूद लोगों का मुआयना शुरू कर दिया और फिर जमीन के मुतासिरा हिस्से से तकरीबन 1400 टन मट्टी उठवाकर अमेरिका मुंतकिल कर दी गई मजीद मुआयने के लिए। साहिल के करीब आबाद लोगों ने खौफ से पानी का रुख करना छोड़ दिया। मुतासिर इलाके में टूरिज्म को भी बहुत नुकसान पहुंचा। बिलाखिर अमरीकी सफीर को खुद कैमरे के सामने समुद्र में जाकर तैरना पड़ा। तब कहीं जाकर स्पेन के शहरियों को इत्मीनान हुआ। Ambassador, we detect any radioactivity in the water? This is radioactivity. I love it. कोई 80 दिन बाद समुद्र बुर्द होने वाला बम भी तलाश कर लिया गया। शायद पाकिस्तान को एक से ज्यादा वजूहात के तहत आखिरकार एक एटमी ताकत बनना ही था। लेकिन एटमी ताकत बन जाने के बाद पाकिस्तान की सियासी जिम्मेदारियां अब बदल चुकी हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते में एटमी हथियारों का फैलाव किसी भी तौर अमन या किसी मुल्क की सालमियत का जामिन नहीं हो सकता। सोवियत यूनियन यूएसएसआर था, उसके बाद 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे और वो कोलैप्स हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बन गए, बाल्टिक रिपब्लिक्स बन गए और आज रशिया से अलग हो गया था, राइट, बैंकरप्ट हो गया था। उनके 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, हमारे पास 100 है।
बर सगीर में अमन का क़याम बिला शुबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत पर मुनहसर है। दोनों जानिब सियासतदान और सिविल सोसाइटीज ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और इन कोशिशों के बेहतर नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। ये जो अमन की आशा के इनिशिएटिव है जो जियो जंग ग्रुप एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के, ये बहुत ही एक एग्जाम्पल है कि आप यू केम अप विद एन इनिशिएटिव जस्ट फॉर पीस के लिए, और मे बी शॉर्ट टर्म में इसमें आपको टाइम एफर्ट एनर्जी पैसे भी आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़े हैं, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो रोल है सिविल सोसाइटी का, ये बहुत जरूरी है। अमन अगर आप काश्त करेंगे अपने लोगों के जहनों में, अपने हुक्मरानों के जहनों में, तभी ये होगा कि कुछ अरसे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं और जो एक दूसरे की हमसायगी तब्दील नहीं कर सकते। ये तय है कि मुसलसल कशीदगी या लड़ाई से मसला हल नहीं हो सकता। और अब जबकि लड़ने वालों के बाजू बेपनाह ताकतवर हो चुके हैं, तो इस लड़ाई से दूर रहना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तारीख गवाह है कि ऐसी लड़ाइयों और जंगों से दूर रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये सुर बुलाते हैं जब तुम, और वो है लोगों को एक दूसरे के करीब लाना। प्यार से रहे। जब तक गवर्नमेंट्स नहीं चाहेंगी, अवाम कुछ भी चाहे, कुछ भी नहीं हो सकता। अवाम एक हो, दोस्ती होगी तो जंग खुद ही खत्म हो जाएगी। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, इसमें हमारा भी फायदा है, सामने वाले मुल्क का भी फायदा है। करीब आना चाहिए, एक दूसरे से रिलेशन बढ़ाने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, पीस हो, पीसफुल एनवायरनमेंट हो जिसमें हम लोग प्रोग्रेस करें, डेवलपमेंट करें। अपने खित्ते में अब कभी जंग न होने दीजिए। Geo News. तालीम का बुनियादी तौर पे काम ये है कि वो हैरत बढ़ती चली जाए। तो कोई हरज नहीं है कि आप बेदरो